Hello friends, very good morning. Let's before we begin our editorial, let's look at the courses offered. Even before that, please do like the video, share with your friends and subscribe to our channel. UPSC Infinity mana flagship course idi. It gives you prelims, mains and interview with lifetime validity, gives you live and recorded sessions, daily mains answer writing session, writing practice and also online mock tests on the app. And you have the phone number. If you have any doubts, just give it a call. అయితే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ఫీజ్ ఎంత అంటే మనకు ఒక ఆఫర్ రన్ అవుతుంది 30th సెప్టెంబర్. ఇఫ్ యూ జాయిన్ బిఫోర్ టుమారో 40,000 రూపీస్కి జాయిన్ అవ్వచ్చు, దట్ టు 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో. సో మంత్కి 10,000 చొప్పున పే చేస్తూ 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో మీరు జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, అట్ జస్ట్ 40,000. 1st October నుంచి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 50,000 విత్ 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. సో 10,000తో మీరు జాయిన్ కావచ్చు. Bank SSC RRB Infinity is a combo course for Bank SSC CGL and RRB NTPC. It's a combo course. It gives you live as well as recorded classes, gives you unlimited mock tests, gives you lifetime validity, and at just 7,000 rupees. More exams ni end to end cover chestundi. Only prelims kaadu, mains, and if there is an interview, and it covers the interview portion as well. So this is public administration optional that I am offering directly. So you have live and recorded classes, answer writing practice, lifetime validity at just 20,000 rupees. So optional are generally expensive, and I am offering it 20,000 rupees with lifetime validity. So use this golden opportunity and join this course. You have my phone number. If you have any doubts, call me up. నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను కూడా, మన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చేసినవి. సో యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ ఫర్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్. యూపీఎస్సీకి అలాగే సబ్జెక్ట్ వైజ్ కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, ఐఆర్, ఎథిక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో 7,000 రూపీస్కి యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కోర్సెస్. ఇవి ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ కోర్సెస్. దే కమ్ విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అండ్ యూ ఆల్సో గెట్ కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ టు ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఆన్ ది యాప్. ఆన్లైన్ టెస్ట్లకు కూడా మీకు యాప్ పైన కాంప్లిమెంటరీ ఫ్రీ యాక్సెస్ వస్తుంది. సో కరెంట్ అఫైర్స్ కండక్ట్ చేస్తాం డైలీ, ప్లస్ ఎవ్రీ సండే మినీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. యూ గెట్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. And this is Bank Infinity. You have prelims and mains and interview, everything put together covered in this proper bank course. ఇది CAT approach లో చెప్పబడుతుంది. It includes banking awareness by me. నేను కవర్ చేసిన banking awareness కూడా ఇందులో ఉంటుంది. And 5,000 rupees is the fee. You get lifetime validity and you have that phone number. If you have any doubts, just give it a call. So that's about the courses being offered at our institute. So let's look at today's editorial. So I have taken this article today. So it talks about United Nations and the retreat from multilateralism. So what is the meaning of this? Retreat and withdrawal, venakki vachedam from multilateralism. What is the meaning of multilateralism? Multilateral, unilateral. Involving only one country is unilateral. Involving more than 2 or 3 or more countries is multilateral. What is multilateralism? International relations లో whenever you say multilateralism, that means it's a collective responsibility. అంటే ఏదన్నా ఇష్యూని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు అన్ని దేశాలు కలిసి కట్టుగా చేయడాన్ని మనం మల్టీలాటరలిజం అని చెప్పి సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ ఆల్ కంట్రీస్ పుట్ టుగెదర్ ఫైట్ క్లైమేట్ చేంజ్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ మల్టీలాటరలిజం. వార్, మల్టీలాటరలిజం అంటే ఇట్లాంటి ప్రపంచం మొత్తాన్ని హింసిస్తున్న, బాధ పెడుతున్న ఇష్యూస్ పైన కలెక్టివ్ గా పోరాటం చేయడమే మల్టీలాటరలిజం. రైట్. అయితే రీసెంట్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్, ట్రెండ్ అనేది నేషనలిజం వైపు మూవ్ అవుతుంది. అన్ని దేశాలు కలిసికట్టుగా అనే ఆలోచన తప్పి ఎవరి దేశం గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి అనే ఆలోచన ధోరణి, ఎస్పెషల్లీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత, అమెరికా ఫస్ట్ అనే నినాదంతో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈ తరహా ధోరణి వస్తుంది. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మారుతున్నాయి. ప్లస్ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ఎక్సెసివ్ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఇది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనే ఆలోచన వచ్చి ప్రతి దేశం కూడా వాళ్ళ దేశం గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవడం, నేషన్ ఫస్ట్ అనే ఆలోచన ధోరణి పెరుగుతుంది. అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా కొన్ని దేశాలకి ఎక్సెసివ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. పర్మనెంట్ కంట్రీస్, యుఎన్ఎస్సిలో పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఉన్న యుఎస్, రష్యా, చైనా, ఫ్రాన్స్ అండ్ యూకే, ఈ 5 కంట్రీస్ కి ఎక్సెసివ్ పవర్స్ ఉండడం అనేది కూడా మిగిలిన కంట్రీస్ అపోజ్ చేస్తున్నాయి. అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ డిజర్వింగ్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యుఎన్ఎస్సి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్. దీస్ ఆర్ ది అదర్ ఇష్యూస్. రైట్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఆర్టికల్. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆవిర్భవించి 75 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది. 1945లో అక్టోబర్లో వచ్చింది ఇది.
ఇది 75th యానివర్సరీ. 75th యానివర్సరీ సందర్భంగా సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ స్పీచెస్ గివెన్ బై సెవరల్ వరల్డ్ లీడర్స్. ఆ స్పీచెస్ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ కలిపి దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ డిపి శ్రీవాస్తవ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. అండ్ హీ ఈజ్ ఎ ఫార్మర్ అంబాసిడర్ టు ఇరాన్ and also he dealt with United Nations issues for 8 years in the Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs లో ఆయన పనిచేశారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇష్యూ పైన డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న ఒక అంబాసిడర్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది ఎడిటోరియల్ టుడే. సో ఇట్ సేస్ the UN's capacity to face diverse challenges depends upon nations acting collectively. We spoke about it just now. Diverse challenges ni handle చేయడం కోసం యునైటెడ్ నేషన్స్ కెపాసిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డిపెండ్స్ ఆన్ నేషన్స్ యాక్టింగ్ కలెక్టివ్లీ. అన్ని దేశాలు కలిసికట్టుగా పోరాటం చేస్తేనే, కలిసికట్టుగా యాక్ట్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫేస్ దోస్ డైవర్స్ ఛాలెంజెస్. డైవర్స్ అంటే ఒకే రకమైన ఛాలెంజ్ కాదు. ఒకవైపు వార్, ఇంకోవైపు క్లైమేట్ చేంజ్, ఇంకోవైపు గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఇంకోవైపు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పాండమిక్స్. ఇక ప్రపంచం మొత్తాన్ని అల్లరి పెట్టే ఇట్లాంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్, అందులో మెంబర్స్గా ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని కూడా కలెక్టివ్గా యాక్ట్ చేయాలి. అది అప్పుడు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. అప్పుడే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏదైనా చేయగలుగుతుంది అనేది దీని సారాంశం. ద యునైటెడ్ నేషన్స్ commemorated its 75th anniversary on September 21st, 2020 by adopting a declaration. ఒక డిక్లరేషన్ ని అడాప్ట్ చేశారు 21 సెప్టెంబర్ రోజు. సో ఆ రకంగా 75వ యానివర్సరీని వాళ్ళు జరుపుకోవడం అనేది జరిగింది, గుర్తు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. The anniversary comes at a time when the world is witnessing a retreat from multilateralism. ఎలాంటి టైంలో వచ్చింది యానివర్సరీ? ద వరల్డ్ ఈజ్, అసలు ఇన్ఫాక్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ప్రపంచం అంతా 2 భాగాలుగా విడిపోయి యుద్ధం చేసుకున్నాయి. వరల్డ్ వార్ టూ అయిన తర్వాత ఇలా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఎవరి మట్టుగా విడివిడిగా ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఒక మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ కావాలి ప్రపంచ శాంతి నెలకొల్పడానికి అనే ఉద్దేశంతో 1945లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ని స్థాపించడం జరిగింది. ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ బాడీ. ఈ రోజు 193 దేశాలు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి, 190 పైగా సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆవిర్భావమే ఒక మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ కావాలి ప్రపంచ శాంతి కోసం అనే ఉద్దేశంతో వచ్చింది. ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా ఉంది? Almost all countries are retreating from multilateralism. They are looking at nation first policies. వస్తున్న టైంలో ఈ సెలబ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. It also faces an unprecedented pandemic. కనీ విని ఎరుగని, అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? కనీ విని ఎరుగని, సంథింగ్ దట్ we have never seen before. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడని ఒక పాండమిక్ ని ఫేస్ చేస్తుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ద entire world today. In his address to the UN on September 22, the UN Secretary General called the pandemic the fifth horseman. సో తన అడ్రస్ లో, తన స్పీచ్ లో ఆయన ఏమన్నారు? దీన్ని ఫిఫ్త్ హార్స్మెన్ అని చెప్పి అన్నారు. సో ఫిఫ్త్ హార్స్మెన్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా బిబ్లికల్ రెఫరెన్స్, అంటే బైబిల్లో రాసిన ఒక లిటరేచర్ ఇది. దాంట్లో 4 హార్స్ ఉంటాయి, దానిపైన 4 హార్స్మెన్ వస్తారు, అండ్ ఈచ్ వన్ రిప్రజెంట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ అని చెప్పి ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ క్రిస్టియన్స్ కి ఎక్కువగా అవగాహన ఉంటే ఉండొచ్చు. సో కొన్ని రెఫర్ చేస్తే నాకు తెలిసిందంటే ఫిఫ్త్ హార్స్మెన్ కి 2-3 రకాల డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ కనిపించాయి. బట్ ఇక్కడ కాంటెక్చువల్ గా చూసుకుంటే సంథింగ్ దట్ కాజెస్ ఎ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఫియర్, సంథింగ్ దట్ కాజెస్ వైడ్ స్ప్రెడ్ డెత్ అనే మీనింగ్ ఒకటి వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ ఫిట్ అవుతుంది. సో పాండమిక్ ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది చావులకి కారణమయ్యే ఒక ఇష్యూ కింద ఆయన డిస్క్రైబ్ చేశారు. నో వన్ కుడ్ హావ్ ప్రిడిక్టెడ్ ఇట్. ఎవరు దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేసి ఉండలేరు, చేయడం కష్టం. ఇట్ హస్ ఆల్సో బ్రాట్ ఇన్ ఇట్స్ వేక్ ద డీపెస్ట్ రిసెషన్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ సీన్ సిన్స్ ద 1930s. 1930s లో వచ్చిన గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత దాని తర్వాత అతి పెద్ద రిసెషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆర్థిక మాంద్యం అంటాం కదా తెలుగులో. రిసెషన్ ని తనతో పాటు తీసుకొచ్చింది. ఇన్ ఇట్స్ వేక్ అంటే తన తర్వాత, ఫాలోయింగ్ ఇట్ అని అర్థం. ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ అంటారు, ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ పాండమిక్ అని జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ అంటే ఫాలోయింగ్ దట్ ఈవెంట్. పాండమిక్ తర్వాత అంటే పాండమిక్ వల్ల, యాజ్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ పాండమిక్ అనే సెన్స్ లో మనం తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ఇట్స్ వేక్ అన్నా మనం అదే సెన్స్ లో తీసుకోవచ్చు. అట్లాంటి రిసెషన్ కూడా తనతో పాటు తీసుకొచ్చింది. This has made it more difficult to achieve sustainable development goals the United Nations had adopted. యునైటెడ్ నేషన్స్ అడాప్ట్ చేసిన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని అచీవ్ చేయడం కూడా దీనివల్ల కష్టం అయ్యేలా ఉంది. సో 2030కి 2030 కల్లా సాధించాలి అని 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పెట్టుకున్నారు. సో యుఎన్ రెజల్యూషన్ తీసుకున్నారు 2015లో. యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో
చేసిన రెజల్యూషన్ ఇది. ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం సాధించాలి అని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది. సో జనరల్గా మీకు తీసుకుంటే ఫస్ట్ది పోవర్టీ, నో పోవర్టీ ఉండకూడదు. సెకండ్ది జీరో హంగర్ ఉండకూడదు. థర్డ్ది గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్. ఫోర్త్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఫిఫ్త్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. సిక్స్త్ క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్. సెవెంత్ ఎఫోర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ. ఇలా మనకి 17 గోల్స్ ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకి పెట్టారు. అన్ని కంట్రీస్ కూడా వీటిని అచీవ్ చేసే డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో 2015లో దే హావ్ టేకెన్ రెజల్యూషన్ 2030 కల్లా ఇది సాధించాలి అని. అయితే ఇప్పుడు COVID-19 వచ్చిన ఈ క్రమంలో అది 2030 కల్లా సాధించడం కష్టమయ్యేలా ఉంది. దిస్ పాండమిక్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు అచీవ్ SDGs అని చెప్పి అన్నారు. ద సెక్రటరీ జనరల్ సెడ్ ద వరల్డ్ ఈస్ కెరీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాక్ ఇన్ అచీవింగ్ SDGs. కెరీనింగ్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అన్కంట్రోలబుల్ గా వెళ్ళడం. బండి చూడండి, ఒకసారి మనకి బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి, మనం ఎలా వెళ్తాం, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాం, బ్రేక్ కంట్రోల్ అవ్వదు, అండ్ దాన్ని మనం అన్కంట్రోలబుల్ వేలో డ్రైవింగ్ ఉంటుంది. సో ప్రపంచం అంతా కూడా ఎటు వెళ్తుందో తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు ట్రాక్ తప్పిపోయింది. SDGs అచీవ్ చేసే విషయంలో ట్రాక్ అనేది తప్పిపోయాం మనం అని చెప్పి సెక్రటరీ జనరల్ అనడం జరిగింది. ఛాలెంజ్ టు మల్టీలేటరలిజం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మల్టీలేటరలిజంకి వస్తున్న ఛాలెంజ్ ఏంటి ఇప్పుడు అనేది చూద్దాం. ద ఛాలెంజ్ టు మల్టీలేటరలిజం ఈజ్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద హ్యావ్ నాట్స్ బట్ ద మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. హ్యావ్ నాట్స్ అంటే ఎకనామికల్లీ డిసడ్వాంటేజ్డ్ నేషన్స్, ఎకనామికల్లీ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్. ఎవరైతే వెనుకబడిన కంట్రీస్ ఉంటాయో వాళ్ళ వల్ల రావట్లేదు. మల్టీలేటరలిజం కి ఛాలెంజ్ జనరల్ గా వెనకబడిన ప్రాంతాలు, వెనకబడిన దేశాలు మీరంతే డెవలప్ అయిపోయారు అని మాట్లాడతారు, మేము వెనకబడిపోయాం, సో వీ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ అవర్ కంట్రీ ఫస్ట్ అని వాళ్ళు అనాలి. కానీ వాళ్ళు అనట్లేదు, వాళ్ళ నుంచి ఛాలెంజ్ రావట్లేదు మల్టీలేటరలిజం కి. ద ఛాలెంజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ బిగ్ గైస్, మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. UN ఏర్పాటు చేయడంలో ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు, అది నడపడంలో ఎక్కువ ఫండింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు, వాళ్ళ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. The US is not alone in withdrawing from multilateralism. US ఒకటే కాదు, మల్టీలేటరలిజం నుంచి వెనక్కి వెళ్తున్న కంట్రీస్ లో అమెరికా ఒక్కటే కాదు. బ్రెక్సిట్ హ్యాస్ షోన్ దట్ నేషనలిజం రిమైన్స్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యూరోప్. బ్రెక్సిట్ అంటే అర్థం ఏంటి? యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి UK ఎగ్జిట్ అయింది. యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే మొత్తం డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అయినప్పటికీ కూడా లెట్స్ బిహేవ్ లైక్ వన్ కంట్రీ అనే ఉద్దేశంతో యూరోపియన్ యూనియన్ ఫామ్ చేశారు. ఒకే ఎకనామిక్ టెరిటరీ లాగా వాళ్ళకి మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ కి కలిపి ఇండివిజువల్ కరెన్సీస్ తో పాటు they have another currency called euro. ఆ యూరో అనేది యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కడైనా సరే చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇట్లా దే కేమ్ అప్ విత్ సమ్ ఐడియా కాల్డ్ యూరోపియన్ యూనియన్, అండ్ దాని నుంచి UK అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. సో బ్రిటన్స్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రెక్సిట్. ఇది ఎలా డిసైడ్ చేశారంటే రెఫరెండం కండక్ట్ చేశారు. బ్రిటన్ లో రెఫరెండం కండక్ట్ చేశారు. రెఫరెండం ఈజ్ ఎ క్వాలిటీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ, ఇట్స్ ఎ ఫీచర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదన్నా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పార్లమెంట్లో ఎంపీలు చర్చ జరిపి ఓటింగ్ చేసి నిర్ణయం తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రజలే దానిపైన నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అంటాం. ఎస్పెషల్లీ రెఫరెండం అంటాం. రెఫరెండం అంటే ప్రజలు డైరెక్ట్ గా ఒక విధానపరమైన నిర్ణయంలో వాళ్ళు ఓటు వేసి ఇది మా డెసిషన్ అని చెప్పి చెప్పడం. ఒక 52% UK అంటే మన యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కి చెందిన 52% పీపుల్ బ్రెక్సిట్ కు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు, 48% వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. అందువల్ల ఇట్ హస్ డిసైడెడ్ టు ఎగ్జిట్ ఇట్ హస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిటెడ్. ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ లో ఉంది ప్రెసెంట్. ఈ ఇయర్ ఎండ్ వరకు ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది, తర్వాత కంప్లీట్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. సో ఇది కూడా ఏం చెప్తుంది, అన్ని దేశాలు కలిసికట్టుగా ఉందాము అనే ఆలోచన కాకుండా బ్రిటన్ వేరేగా ఉండాలి, నేషన్ ఫస్ట్ అనే ఆలోచన ధోరణికి అది ప్రతిబింబిస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అమెరికా ట్రంప్ వచ్చినప్పటి నుంచి అమెరికా ఫస్ట్ అమెరికా వల్ల మిగిలిన దేశాలు ఎక్కువగా బాగుపడిపోతున్నాయి, అమెరికాకి నష్టం జరిగిపోతుంది. ఈ చైనా వాళ్ళు, ఇండియన్స్ వీళ్ళంతా అమెరికన్ జాబ్స్ కొల్లగొట్టేస్తున్నారు, సో వీళ్ళ వల్ల అమెరికన్ జాబ్స్ పోతాయి. ఇట్లా రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ లో వేరే దేశాల వల్ల అమెరికా నష్టపోతోంది అనే యాటిట్యూడ్ ట్రంప్ చూపించడం అనేది మనం చూస్తూనే వచ్చాం. సో ఇదంతా కూడా రిట్రీట్ ఫ్రమ్ మల్టీలేటరలిజం, కలిసికట్టుగా ఉండాలి అనే యాటిట్యూడ్ నుంచి ఇండివిజువల్ థింకింగ్, నేషనలిస్టిక్ థింకింగ్ వైపు మూవ్ అవ్వడానికి US ఒక నాంది పలికితే మిగిలిన దేశాలు ఏమీ తక్కువ తినలేదు. UK కూడా అందులో భాగం అయ్యింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇట్ హస్ డెలివర్డ్ ఎ బ్లో టు ద ఐడియా ఆఫ్ యూరోప్. దానివల్ల యూరోప్ అనేది ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ అనే ఐడియాకి ఒక దెబ్బ కొట్టినట్టు. యునైటెడ్ అండ్ హోల్,
ఒక సింగిల్ యూరోప్ యునైటెడ్ గా హోల్ గా మొత్తం ఒకటే అన్న ఐడియాకి అయితే దెబ్బ కొట్టింది. నెవర్దలెస్ అయినప్పటికీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యుఎస్. వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, అమెరికా పొజిషన్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్? సో బ్రెక్సిట్ కంటే కూడా పెద్ద ఫినామినన్ యుఎస్ యొక్క పొజిషన్. యాజ్ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రన్ రిమార్క్డ్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ అట్ ద యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ, the US, which created the international system as we know today, is no longer willing to be its guarantor of last resort. In fact, యునైటెడ్ నేషన్స్ క్రియేట్ చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది యుఎస్. ప్రెసిడెంట్ రూజ్వెల్ట్ అప్పుడు 1940s లో ఆయన, అక్కడ విన్స్టన్ చర్చిల్ మన యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో వీళ్ళిద్దరూ అట్లాంటా చార్టర్ అని చెప్పి అప్పుడు రిలీజ్ చేశారు. ఒక నేవల్ షిప్ లో వరల్డ్ వార్ 2 అవుతున్నప్పుడే సెపరేట్ గా వీళ్ళు ఒక సీక్రెట్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి, వీ నీడ్ ఎ మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ పోస్ట్ వార్ అయిన తర్వాత ఒక మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ కావాలి, వార్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటని డిస్కస్ చేస్తూ తర్వాత ఒక మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ కావాలి, ఇట్లాంటిది రిపీట్ కాకుండా ఉండడం కోసం అని అప్పుడే ఆలోచించుకున్నారు. ఆలోచించుకున్న తర్వాత వాళ్ళ తరపున ఎవరైతే పోరాటం చేస్తున్నారో ఆల్ దీస్ ఎలైడ్ నేషన్స్, యునైటెడ్ నేషన్స్, మన యూకే, యుఎస్, రష్యా, అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ కూడా వీళ్ళ వైపే పోరాటం చేసింది, చైనా కూడా వీళ్ళ వైపే పోరాటం చేసింది, ఫ్రాన్స్ కూడా వీళ్ళ వైపే చేసింది. ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ వర్ కాల్డ్ ఎలైడ్ నేషన్స్. ఎలైడ్ నేషన్స్ ని అప్పట్లో ప్రెసిడెంట్ రూజ్వెల్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అనే పదంతో వాడడం జరిగింది. అండ్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ బికేమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1945. అందులో విక్టర్స్, వరల్డ్ వార్ 2లో విజయం సాధించిన దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన పెద్ద కంట్రీస్, ఈ 5 కంట్రీస్ కూడా యూకే, యుఎస్, చైనా, సోవియట్ యూనియన్ అండ్ దెన్ ఫ్రాన్స్. దే బికేమ్ ద పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఆ రకంగా వాళ్ళు పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అయ్యారు. అంటే వరల్డ్ వార్ 2 విక్టర్సే మెయిన్ మెంబర్స్ అనమాట. తర్వాత మిగిలిన దేశాలు కూడా మెల్లమెల్లగా యాడ్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు సమీకరణాలు మారిపోయాయి. అప్పటికి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండేది. టుడే జపాన్ అండ్ యుఎస్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్. అప్పట్లో జపాన్ అండ్ జర్మనీ ఫాట్ అగెన్స్ట్ దీస్ కంట్రీస్. సో వేరుగా పోరాటం చేశారు. ఇప్పుడు జపాన్ అండ్ యుఎస్ ఆర్ బెటర్. సో అలా ఉండేది ఒకప్పుడు. అంటే యుఎస్ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఇట్. యుఎస్ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ క్రియేటింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. సో తను క్రియేట్ చేసిన సంస్థ తనే పోగొట్టుకుంటుందా అంటే అలాగే ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి. సో ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఏమంటున్నాడు ఆయన, ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ విల్లింగ్ టు బి గ్యారెంటర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. సంస్థ తన ఆబ్జెక్టివ్స్ ని తను మిస్ అవుతున్నప్పుడు దాని ఎసెన్స్ ని మళ్ళీ కాపాడడానికి, గ్యారంటీ చేయడానికి లాస్ట్ రిసార్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఏది లేనప్పుడు చివరిగా వెళ్ళేదాన్ని మనం లాస్ట్ రిసార్ట్ అంటాం. ఐ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు కమ్ టు యూ. ఐ కేమ్ టు యూ యాజ్ ఎ లాస్ట్ రిసార్ట్. నాకు ఇంకే ఆప్షన్ లేదు, నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను, నాకు హెల్ప్ చేయనే సెన్స్లో. అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ తన సిగ్నిఫికెన్స్ కోల్పోతున్న టైంలో దాన్ని నిలబెట్టాల్సింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, బికాస్ ఇట్ వాజ్ ది కంట్రీ దట్ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఇట్. కానీ ఇప్పుడు యుఎస్ ఆ రోల్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు. ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ విల్లింగ్ టు బి ఎ గ్యారెంటర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. దాని ఎసెన్స్ ని గ్యారంటీ చేసి, దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, దాని యొక్క రిలవెన్స్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ నిలబెట్టడానికి యుఎస్ ఈజ్ నాట్ రెడీ టు డూ, బికాస్ యుఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ స్పాయిలింగ్ ఇట్స్ ఎసెన్స్. మల్టీలేటరలిజం అనే ఎసెన్స్ ని యుఎస్ఏ స్పాయిల్ చేస్తుంది. ద యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్ట్రెస్డ్ అమెరికా ఫస్ట్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ అండ్ సజెస్టెడ్ దట్ అదర్స్ టు పుట్ దేర్ కంట్రీస్ ఫస్ట్. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏమన్నారు, అమెరికా ఫస్ట్ అనేది ఆయన స్పీచ్ లో మాట్లాడడం జరిగింది. మిగిలిన కంట్రీస్ కూడా అలాగే వాళ్ళ దేశాలని ముందు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఆయన సలహా చెప్పారు. సో ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దెన్ హౌ కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ మల్టీలేటరలిజం? హౌ కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్? China has stepped in to take advantage of the West's retreat from multilateralism. సో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఈ రకంగా మల్టీలేటరలిజం నుంచి వెనక్కి వెళ్తున్న టైంలో దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసేసుకోవాలి, నేను పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తానని చెప్పి చైనా హ్యాస్ స్టెప్డ్ ఇన్. యుఎస్ కి అంత పేరు రావడానికి కారణం ఏంటి? అమెరికా ప్రపంచ దేశ అన్ని వ్యవహారాల్లోనూ తలదూరుస్తుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది, రైట్, లీడర్షిప్ రోల్ తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తుంది. అందుకనే యుఎస్ హ్యాస్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న కంట్రీ అనేదే కాదు, అమెరికా అనేది ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో లీడర్షిప్ రోల్ తీసుకోవడం వల్లే దానికి అంత పేరు వచ్చింది. అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ కానీ, డబ్ల్యూటీఓ కానీ, ఇట్లాంటి మల్టీలేటరల్ బాడీకి మాక్సిమం ఫండింగ్ ఇచ్చేది కూడా అమెరికా. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మాక్సిమం ఫండింగ్ ఇచ్చేది ఇప్పటి వరకు ఇస్తోంది అమెరికాయే. సో వాళ్ళు చాలా మనీ ఇస్తారు, ఫండింగ్ ఇస్తారు, లీడర్షిప్ రోల్ తీసుకుంటారు, అన్నీ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచన నుంచి ట్రంప్
స్ట్రాటజీస్ వల్ల వెనక్కి వెళ్తుంది అమెరికా, మల్టీలాటరలిజంకి దూరంగా వెళ్తుంది అమెరికా. దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవడానికి చైనా ముందుకు వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తాను, వీ విల్ టేకప్ ద రోల్ దట్ అమెరికా యూస్ టు ప్లే అని చైనా ముందుకు వస్తుంది, అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి వస్తుంది. బట్ చైనాస్ ఎసర్షన్ ఆఫ్ ఎ రోల్ ఆన్ ద వరల్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎంబ్రేస్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఆఫ్ మల్టీలాటరలిజం. కానీ చైనా మాటలు మేము ఆ రోల్ తీసుకుంటాము, ఎంబ్రేస్ అంటే యాక్చువల్గా ఒక ఐడియాని ఎంబైబ్ చేసుకోవడం. ఇన్ఫాక్ట్ ఎంబ్రేస్ అంటే మీనింగ్ అంటే కౌగులించుకోవడం అని, హత్తుకోవడం అని అర్థం అనమాట. ఇఫ్ యూ ఎంబ్రేస్ అన్ ఐడియా దట్ మీన్స్ దాన్ని మనం తీసుకున్నాం, ఇంబైబ్ చేసుకున్నాం, మనలో భాగంగా చేసుకున్నాం, దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనే సెన్స్ లో మనం తీసుకోవచ్చు. ఎంబ్రేస్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ మల్టీలాటరలిజం, చైనాస్ ఎసర్షన్ ఆఫ్ ఎ రోల్. ఎసర్షన్ అంటే టు సే సంథింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రాంగ్ టోన్, ఎసర్ట్ అంటే టు సే సంథింగ్ స్ట్రాంగ్లీ అని అర్థం. ఒక విషయాన్ని గట్టిగా చెప్పడాన్ని మనం ఎసర్ట్ అంటాం. 1 సెకండ్. ఒక విషయాన్ని నొక్కి చెప్పడాన్ని మనం ఎసర్ట్ అంటాం. ఎసర్షన్ అనేది నౌన్ ఫామ్. సో మేము ఆ రోల్ తీసుకుంటాము, మల్టీలాటరలిజం మేము కాపాడతాం, మేము రోల్ తీసుకుంటాం అని చెప్పడం అనేది ఈజ్ నాట్ అన్ ఎంబ్రేస్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఆఫ్ మల్టీలాటరలిజం. ఆ ఎసర్షన్ వేరు, కానీ చైనా నిజంగా దాన్ని ఎంబ్రేస్ చేస్తుందా అంటే ఎంబ్రేస్ చేయట్లేదనే చెప్పాలి అంటున్నారు. ఎందుకు ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు చూడండి. ఇట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ బైలేటరల్ క్రెడిట్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ రెసిపియంట్ కంట్రీస్ విత్ నో మెకానిజం ఫర్ మల్టీలాటరల్ కన్సల్టేషన్ ఆర్ ఓవర్ సైట్. సో చైనా హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఆర్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్. సో చైనా ఏం చేసిందంటే, చైనా నుంచి సుమారు 70 దేశాల పైగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తుంది. చైనా నుంచి వివిధ దేశాలకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ బిల్డ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా నుంచి ఇరాన్కి, చైనా నుంచి యూరోపియన్ కంట్రీస్కి, చైనా నుంచి పాకిస్తాన్కి, ఇలా ప్రతి దేశంతో కూడా పార్ట్నర్షిప్లోకి వెళ్తూ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ సాలిడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అంటే రైల్వేస్, రోడ్వేస్ అండ్ సీవేస్ ఇవి వచ్చేలాగా చేయడం కోసం చైనా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుంది అంటే ట్రేడ్ పెంచడం కోసం. చైనా పరమైన ఆలోచన ఏంటి? ట్రేడ్ పెంచడం కోసం. చైనా ఈజ్ వరల్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. సో తన బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇంకా పెరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ బాగా పెరుగుతాయో దేర్ ఆర్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ చైనా టు ఆల్ దీస్ కంట్రీస్. ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే చైనాకి, ఇటలీకి కూడా ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగానే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ చైనాలో ఉన్న వుహాన్ నగరం, విచ్ వాజ్ ది మనకి ఎక్కడైతే ఈ COVID-19 అనేది పుట్టిందో, వుహాన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ టు ఇటలీ. అందుకనే మనకి ఇటలీకి వెంటనే రావడానికి కారణం అది. ఆ టైస్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ టైస్ ఉండడం వల్లే వుహాన్ నుంచి ఇమీడియట్ గా ఇటలీకి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఇటలీ అనేది చాలా సఫర్ అయింది, మనం చూసాం. సో ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా ఏం చేస్తుందంటే చైనా ప్రతి దేశంలో కూడా ఇప్పుడు పోర్ట్స్ నిర్మించడం కానీ, రోడ్స్ నిర్మించడం కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఫండింగ్ ఇస్తుంది. ఇది చాలా పేద దేశాలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చేయలేరు కదా. సో చైనా ఏం చేస్తుంది? చైనా హెస్ క్రియేటెడ్ ఎ బ్యాంక్ కాల్డ్ AIIB. మీకు తెలిసిందే, ఈ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసింది రీసెంట్ గా, ఇది న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది. సో AIIBలో చైనా మెజారిటీ స్టేక్ హోల్డర్. దీని తర్వాత ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ స్టేక్ హోల్డర్ ఇన్ దిస్. సో ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్. అయితే చైనా ఇది క్రియేట్ చేయడంలో ఇట్స్ ఎ మల్టీలేటరల్ బ్యాంక్. ఇది ఒక చైనానే కాదు, వేరే దేశాలు కూడా ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియా కూడా రీసెంట్ గా దీని నుంచి ఫండింగ్ వచ్చింది. COVID-19 ఫైట్ చేయడం కోసం ఫండింగ్ వచ్చింది. దానిపైన ప్రతిపక్షాలు కొంచెం విమర్శలు చేయడం జరిగింది. చైనా బ్యాక్ చేస్తున్న, చైనా మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్ గా ఉన్న బ్యాంక్ నుంచి మనం లోన్ తీసుకోవడం ఏంటి అంటే చైనా నుంచి తీసుకున్నట్టే కదా అనే తరహాలో కొంచెం మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. సో ఈ బ్యాంక్ ద్వారా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కి చైనా ఫండింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ లైక్ వరల్డ్ బ్యాంక్. వరల్డ్ బ్యాంక్ అయితే ఎలా అయితే ఫండింగ్ ఇచ్చి అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుకి ఫండింగ్ ఇస్తుందో, ఈ బ్యాంకు కూడా కొంచెం తక్కువ వడ్డీకి ఫండింగ్ ఇస్తుంది. సమస్య ఏంటి? ఒకవేళ వాళ్ళు చెల్లించలేకపోతే, ఆ కంట్రీస్ అప్పు తీసుకున్న అప్పుని తిరిగి చెల్లించలేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి అనే విషయంలో ఓన్లీ బైలేటరల్ అగ్రిమెంట్స్, చైనాకి ఆ దేశానికి మధ్యలో అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ మల్టీలేటరల్ అగ్రిమెంట్. అంటే వేరే కంట్రీలు దాన్ని ఓవర్ సైట్ లేదు, అంటే ఇంకొకరు వచ్చి పరీక్షించడానికి అవకాశం లేదు. వేరే కంట్రీస్ మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కన్సల్టేషన్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. సో మనమిద్దరమే చూసుకోవాలి అన్నట్టుగా క్రియేట్ చేశారు. ఒకవేళ నిజంగా మల్టీలేటరలిజంకి చైనా సపోర్ట్ చేసేటైతే ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్లో జరుగుతున్న ఇలాంటి వాటిల్లో అగ్రిమెంట్స్ రాసుకునేటప్పుడే మల్టీలేటరల్ కన్సల్టేషన్కి స్కోప్ ఉంచాలి కదా. ఎక్కువ దేశాలు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకునేలా స్కోప్ ఉంచాలి కదా. బైలేటరల్ గానే ఎందుకు ఉంచారు అనేది ఈయన క్వశ్చన్, రైట్?
సో బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ యొక్క పర్పస్ అది. సో టు ఇంప్రూవ్ కనెక్టివిటీ టు సెవరల్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ చైనా. సో చైనా ఎందుకు ఆ కంట్రీస్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుందంటే ఫ్రీగా మనీ ఇవ్వదు, లోన్స్ రూపంలో ఇస్తుంది. అయితే లోన్స్ రూపంలో ఇస్తూ మళ్ళీ కండిషన్స్ పెడుతుంది. మేము ఇస్తాం, మనీ ఇస్తాం మీకు, బాగానే ఉంది, కానీ మీకు లోకల్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ దేశంలో అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుందో ఆ దేశంలోనే కదా ఇది మనకి వర్క్ అనేది జరుగుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. మేము అప్పిస్తాము, మీరు ఇవ్వండి. రెండోది, ఆ ప్రాజెక్టులు చైనీస్ కంపెనీస్కి ఇవ్వాలని చెప్పి కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఉంది. సో పాకిస్తాన్లో దే హావ్ టేకెన్ అప్ ఏ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. అది బిడ్డింగ్ జరిగినప్పుడు చైనా ఏమంటుంది కండిషన్స్, మా చైనీస్ కంపెనీకి ఇవ్వాలి మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి. ఆ రకంగా చైనీస్ కంపెనీకి అక్కడే ఇమీడియట్ గా బిజినెస్ వస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ కుడ్ బి ఎట్ లోకల్, అంటే మీ లోకల్ పాకిస్తానీ పీపుల్ కెన్ బి ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ దట్. కొన్నిసార్లు మా చైనా వాళ్ళని తెచ్చుకుంటాం అనుకునే తెస్తామనే ఇష్యూస్ కూడా, అంటే చైనా నుంచి వచ్చి పని చేసి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ ఈ కంట్రీకి, ఆ కంట్రీలో ఉండే వాళ్ళని ఎక్కువగా లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్లా చాలా కండిషన్స్ పెడుతూ వివిధ దేశాలని తన వైపు తిప్పుకుంటుంది చైనా. మేమైతే ఎలాగో అంత మనీ స్పెండ్ చేయలేం, నా ఇప్పుడు వీళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి మన దేశం కూడా బాగుపడుతుందనే ఉద్దేశంతో చేస్తాను. ఇన్ఫాక్ట్ మనకి శ్రీలంకలో ఒక పోర్ట్ చైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది. దానికి సంబంధించిన డబ్బు శ్రీలంక తిరిగి ఇవ్వలేకపోతే ఆ పోర్ట్ అనేది వీళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కంప్లీట్గా. అంటే ఒక దేశం, అంటే శ్రీలంకలో నిర్మించిన ఒక పోర్ట్ యొక్క ఓనర్ ఎవరంటే చైనా అనే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇట్లాంటి చాలా అగ్రిమెంట్లో చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి వైడర్ కన్సల్టేషన్స్, మల్టీలేటరల్ కన్సల్టేషన్స్ లేకుండా అగ్రిమెంట్స్ అనేవి ఫామ్ చేశారు. క్యూరియస్లీ, ప్రెసిడెంట్ షీ జిన్పింగ్ స్పీచ్ అట్ ద యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఇట్. ఆబ్వియస్ గా ఈ విషయాన్ని ఆయన మెన్షన్ చేయలేదు. ఎందుకు చేస్తాడు? వాళ్ళకి ప్లస్లు ఉన్నవి చేస్తారు, మైనస్ గా ఉన్నవి చేయరు. యూరోపియన్ యూనియన్స్ అండ్ యుఎస్ శాంక్షన్స్ అగైన్స్ట్ రష్యా హ్యావ్ డ్రివెన్ ఇట్ క్లోజర్ టు చైనా. యూరోపియన్ యూనియన్ మరియు యుఎస్ రష్యాకి శాంక్షన్స్ విధించాయి. శాంక్షన్స్ అంటే ఆంక్షలు. ఆంక్షలు అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఏవైనా కొన్ని మల్టీలేటరల్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్స్, అంటే ఏదైనా కొన్ని ఒప్పందాలని ఎవరైనా ఉల్లంఘించినా సరే, కొన్ని దేశాలు ప్రపంచానికి అనుగుణంగా నడవట్లేదని భావించినా సరే, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ కంట్రీల పట్ల ఆంక్షలు విధిస్తారు. ఆంక్షలు విధించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఫైనాన్షియల్గా కానీ ట్రేడ్ పరంగా కానీ వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ టర్మ్స్ లేకుండా చేస్తారు. ఇంతకుముందున్న రిలేషన్ చూడండి, ఇరాన్ పట్ల యుఎస్ చేసింది. ఏం చెప్పింది? ఇరాన్ నుంచి ఎవరు కూడా పెట్రోల్ కొనకూడదు, ఇరాన్ నుంచి ఎవరు కూడా డీజిల్ కొనకూడదు. యుఎస్ కొనడం మానేసింది. యుఎస్కి అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, వేరే కంట్రీలకి, ఇండియాకి, మిగిలిన కంట్రీస్ కూడా మీరు కొనొద్దు అని చెప్పింది. ఒకవేళ ఎవరైనా యుఎస్ మాట వినకుండా కొంటే మీ పట్ల కూడా ఆంక్షలు విధిస్తాం, అంటే మీకు కూడా మా వల్ల మీకు ఏమైనా బెనిఫిట్ అయితే కట్ చేస్తాం. బట్ యుఎస్ నుండి చాలా కంట్రీస్ బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి, అది పెద్ద కంట్రీ కదా. సో కాబట్టి చాలా కంట్రీస్ కి బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నాయి. ఆ బెనిఫిట్స్ పోతాయేమో భయంతో, మన ఫ్రెండ్షిప్ పోతుందేమో అనే భయంతో చాలా కంట్రీస్ ఇరాన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. ఇలా రష్యా పట్ల కూడా యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ యుఎస్ శాంక్షన్స్ విధించడం వల్ల అది చైనాకి దగ్గరగా మూవ్ అవుతుంది. ఈ యూరోపియన్ యూనియన్, యుఎస్ మనకి ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ క్లోజర్ టు చైనా. ద రిఫ్ట్ అంటే డిఫరెన్సెస్, గ్యాప్ అని అర్థం. మనకి చూడండి, రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటారు. రెండు వ్యాలీస్ మధ్యలో, రెండు కొండల మధ్యలో ఉన్నదానే కదా మనం లోయ అంటాం, వ్యాలీ అంటాం. రిఫ్ట్ వ్యాలీ అంటారు, అంటే గ్యాప్ అనమాట, డిఫరెన్సెస్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. బిట్వీన్ ద పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఎఫెక్టింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఎవరెవరు? యుఎస్, యూకే, ఫ్రాన్స్, చైనా అండ్ రష్యా. వీళ్ళ మధ్య ఉన్న గొడవల వల్ల యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సరిగ్గా పని చేయలేని పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. దాని ఫంక్షనింగ్ అనేది సఫర్ అవుతోంది. The speeches at the regular session of the UN General Assembly on September 22 brought out the clashing perspectives of the US and China. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ధోరణిలో ఉన్న ఈ డిఫరెన్సెస్, క్లాషింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్, అంటే ఒకరికొకరు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ అనేవి వాళ్ళ స్పీచెస్ లో బయటకు వచ్చాయి. ట్రంప్ మాట్లాడేటప్పుడు చైనాకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం, చైనా మాట్లాడేటప్పుడు ట్రంప్ కి వ్యతిరేకంగా, యుఎస్ కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం అనేది కనిపించింది అక్కడ. President Trump highlighted China's culpability in the spread of the pandemic. పాండమిక్ స్ప్రెడ్ అవడంలో చైనా యొక్క రోల్ గురించి, చైనా చేసిన తప్పు గురించి ఈయన మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. సో బేసికల్ గా చైనా ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ది వైరస్ అని చెప్పి ఆయన అంటారు. ఈ కల్ప్ అనే పదం ఏంటంటే నేరం, తప్పు అనే మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ కల్పబుల్ అంటే ఆయన తప్పు చేశారని, కల్పబిలిటీ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ క్రైమ్ అని.
ఓకే, ఎక్స్కల్పేట్ అనే పదం ఉంటుంది. ఎక్స్కల్పేట్, ఎక్స్ అని అంటే బయట, ఎక్స్ అంటే బయట అనే మీనింగ్ వస్తుంది కదా. ఎక్స్కల్పేట్ అంటే టు ఫ్రీ సమ్వన్ ఫ్రమ్ గిల్ట్, అంటే ఒక వ్యక్తిని తప్పు నుంచి బయటపడేయడం, అంటే తప్పు చేయలేదు అని చెప్పి అతనికి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం, దాన్ని ఎక్స్కల్పేట్ అంటారు. సో ఈ చైనాకి ఈ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద వైరస్ లో ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీని వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్, వాళ్ళ వల్లే జరిగిందని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తన స్పీచ్ లో హైలైట్ చేశారు. హీ పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ చైనా హ్యాడ్ బ్యాన్డ్ ఇంటర్నల్ ఫ్లైట్స్ బట్ అలౌడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఫ్రమ్ వుహాన్ టు కంటిన్యూ. వుహాన్ లో ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నల్ గా వుహాన్ కి అష్టదిగ్బంధనం చేసేసారు, ఇంటర్నల్ గా ఫ్లైట్స్ లేకుండా చేశారు, కానీ వుహాన్ నుంచి బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళే ఫ్లైట్స్ మాత్రం ఆపలేదు. సో చైనాకి స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు, వివిధ దేశాలకి స్ప్రెడ్ అవ్వాలనే ఇంటెన్షన్ తోనే వాళ్ళు ఇలా చేశారు అనేది ట్రంప్ యొక్క ఆరోపణ. దిస్ సెట్ ద స్టేజ్ ఫర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కోవిడ్-19. అందువల్లే కోవిడ్-19 అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది వరల్డ్ వైడ్ అనేది ట్రంప్ అంటున్నారు. ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో ఫెయిల్ టు ప్రొవైడ్ ఎర్లీ వార్నింగ్స్. WHO కూడా ఎర్లీగా వార్నింగ్స్ ఇవ్వడంలో ఫెయిల్ అయింది. ప్రెసిడెంట్ జీస్ స్పీచ్ sought to project the fight against COVID-19 as a matter of collective responsibility of the international community. ఈ సింపింగ్ ఏమంటాడు, మన చైనా ప్రెసిడెంట్ ఏమంటారు, కోవిడ్-19 అనేది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసికట్టుగా పోరాటం చేయాల్సిన విషయం, ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మన అందరి బాధ్యత అని చెప్పి ఆయన స్పీచ్ లో ఆయన అంటాడు. He said China will honor its commitment to provide $2 billion assistance to the developing countries over 2 years. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి $2 billion అసిస్టెన్స్ ఇస్తాము మేము అని చెప్పి చైనా కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది, దాన్ని ఆనర్ చేస్తాము అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు, దాన్ని మేము నిలబెట్టుకుంటాము అని చెప్పి అంటున్నాడు. This was clearly a reference to existing pledges without bringing additional resources to tackle a crisis which has tipped the world economy into recession. ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చిన కమిట్మెంటే, కొత్తగా ఏమి ఇస్తుంది కాదు. క్లియర్లీ రిఫరెన్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లెడ్జెస్ వితౌట్ బ్రిడ్జింగ్ అడిషనల్ రిసోర్సెస్, వితౌట్ బ్రింగింగ్ అడిషనల్ రిసోర్సెస్. ఇట్లాంటి అన్ప్రెసిడెంటెడ్ క్రైసిస్ ని, ప్రపంచం మొత్తాన్ని రిసెషన్ లోకి నెట్టేసిన క్రైసిస్ ని ట్యాకిల్ చేయడానికి అడిషనల్ రిసోర్సెస్ తేవట్లేదు, ఆల్రెడీ కమిట్ చేసిందే చేస్తుంది, కొత్తగా చేసింది ఏమీ లేదు ఇక్కడ అని చెప్పి అంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ కన్సిడరింగ్ ద స్కేల్. ఎంత దారుణంగా స్కేల్ అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట, ఎంత దారుణంగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు. రిసెషన్ చాలా హ్యూజ్ ఉంది, పాండమిక్ చాలా హ్యూజ్ ఉంది, ఇలాంటి దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడం కోసం ఈ మనీ సరిపోదు, ఇది లార్జ్ అమౌంట్ కాదు దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తే అని అర్థం. ద యాక్చువల్ అసిస్టెన్స్ కమిటెడ్ టు ద యుఎన్ కోవిడ్-19 రెస్పాన్స్ ఫండ్, యుఎన్ కోవిడ్-19 రెస్పాన్స్ ఫండ్ కోసం కమిట్ చేసిన యాక్చువల్ అమౌంట్ అనేది ఈజ్ ఎ పాల్ట్రీ $50 million. అంటే పాల్ట్రీ అంటే వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ అని అర్థం. కేవలం $50 million మాత్రమే కమిట్ చేసింది చైనా. ఇన్ అడిషన్ టు సిమిలర్ అమౌంట్ ప్లెడ్జ్ ఎర్లియర్, ఇంతకుముందు కూడా అలాంటి అమౌంటే ప్లెడ్జ్ చేసింది. ప్లెడ్జ్ అంటే మాట ఇచ్చింది అని అర్థం, రైట్, అలోకేట్ చేసింది అని అర్థం అనమాట. President Macron, అంటే ఈయన ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్, pointed out that while the US is withdrawing, the world faces China's projection beyond its frontiers. సో ఒకవైపు యుఎస్ ఏమో మల్టీలేటరలిజం నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకోవైపు చైనా తనను తాను ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటుంది, తన బార్డర్స్, తన బౌండరీస్ దాటి నేను మొత్తం ప్రపంచంలో పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తానని చెప్పి చైనా ట్రై చేస్తుంది. He also highlighted problems nearer home posed by Turkey's intervention in Syria, Libya and Eastern Mediterranean, which is a breach of international law. టర్కీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లాని బ్రీచ్ అంటే వైలేట్ చేస్తూ తన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల వ్యవహారాల్లో తలదూర్చుతోంది. ద లాస్ట్ వాజ్ అ రిఫరెన్స్ టు టర్కీ సెండింగ్ ఎ డ్రిల్లింగ్ షిప్ ఇన్ గ్రీక్ అండ్ క్రిప్రియాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్. సో లాస్ట్ అంటే మెడిటరేనియన్ సీ గురించి రాశారు కదా, ఈస్టర్న్ మెడిటరేనియన్ అని రాశారు. సో ఆ సీలో, సముద్రంలో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి దేశానికి ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కిలోమీటర్స్, అది ప్రపంచంలో. ఓకే, మీకు యుఎన్ క్లాజ్ అని ఉంటుంది, యునైటెడ్ నేషన్స్ లా ఆఫ్ సీస్ అని చెప్పి, కన్వెన్షన్ ఆన్ లా ఆఫ్ సీస్ అని చెప్పి ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి దేశానికి వాళ్ళ ల్యాండ్ సీ అదే కలిసే ప్లేస్ నుంచి కొన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ ఉంటుంది. అంటే అంతలో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి మాత్రమే హక్కు ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకి ఉండదు. అంటే డ్రిల్లింగ్ చేయొచ్చు, ఫిషింగ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. వేరే కంట్రీస్ వచ్చి అక్కడ వేరే కంట్రీస్ యొక్క షిప్స్ రావచ్చు,
ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు, ప్రయాణం చేయొచ్చు, కానీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు. సో వేరే దేశాలకు చెందిన ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ లో టర్కీ తన డ్రిల్లింగ్ షిప్ ని పంపించింది. డ్రిల్లింగ్ అంటే ఆయిల్ డ్రిల్లింగ్ కదా, అది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, అది చేయకూడదు కానీ చేస్తోంది. అది యునైటెడ్ నేషన్స్ యుఎన్ క్లాజ్ యొక్క కన్వెన్షన్ కి వ్యతిరేకంగా జరుగుతోంది అని చెప్పి అంటున్నారు. టర్కిష్ ప్రెసిడెంట్ రెసెప్ట్ టేప్ ఎర్డోగన్ మేడ్ డీటెయిల్డ్ రిఫరెన్స్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇష్యూ. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇష్యూ గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడాడు ఆయన స్పీచ్ లో. ఓకే, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశానికి సంబంధించిన అంతర్గత వ్యవహారం, దాని గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. దో అదర్వైజ్ మిస్టర్ ఎర్డోగన్ స్టేట్మెంట్స్ మే నాట్ మ్యాటర్. జనరల్ గా టర్కీ ఒక మాటలు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ టర్కీ హడ్ అస్యూమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నది టర్కిష్ పర్సన్. సో కాబట్టి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి అంటున్నారు. ఈ 75th యానివర్సరీ టైంలో వివిధ దేశాలు ఇచ్చిన స్పీచెస్ అన్నిటి యొక్క సమాహారం ఇది. అన్నిటినీ కలిపి ఎవరెవరు ఏమంటున్నారో, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి ఒక బ్రీఫ్ ఎస్టిమేషన్ అన్నమాట ఈ ఆర్టికల్. బ్రీఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆర్ అసెస్మెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సెవరల్ హర్డిల్స్, అడ్డంకులు ఏంటి చూడండి. ద యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్స్ రిపోర్ట్ ఆన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ హైలైట్ సమ్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ద వరల్డ్ బాడీ ఫేసెస్. సో యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ లో ఈ గత 70 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనే విషయంలో అది హైలైట్ చేసింది, చెప్పింది. Over 40 UN political missions and peacekeeping operations engage 95,000 troops, police and civil personnel. సో బేసికల్ గా యుఎన్ కి ఏముంటాయంటే పొలిటికల్ మిషన్స్, పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ అని ఉంటాయి. సో వీటి అర్థం ఏంటంటే, అంటే ఏదైనా దేశంలో శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పాలి, శాంతికి విఘాతంగా జరిగే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అనిపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యుఎన్ కెన్ సెండ్ ఇట్స్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్. పీస్ కీపింగ్ మిషన్ పేరులోనే ఉంది. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ మిషన్ ఈస్ టు కీప్ పీస్, కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్, పీస్ మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, ఇవన్నీ దాని యొక్క రోల్. ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది ఒక కంట్రీ కాదు కదా, తనకంటూ రిసోర్సెస్ ఉండవు కదా. అందుకని ఇప్పుడు యుఎన్ కి పీస్ కీపింగ్ మిషన్ లో మనకి ఎవరు కావాలి, ఎవరు ఉంటారు, పోలీస్ కావాలి, ఆర్మీ పీపుల్ కావాలి, లాయర్స్ అవసరం అవుతారు, సో డిఫరెంట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అవసరం అవుతారు. మరి యుఎన్ అనేది సెపరేట్ కంట్రీ కాదు. హూ విల్ కంట్రిబ్యూట్? ఈ యుఎన్ మెంబర్షిప్ లో ఉన్న కంట్రీసే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. అలా ఇండియా కూడా క్లోజ్ టు 2500 పైగా ఫోర్స్ ని పంపింది యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ లో భాగంగా. అలా వివిధ దేశాలు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న పోలీస్ ని, ఆర్మీని, వీళ్ళందరినీ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పంపుతారు. ఇలా రకరకాల దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు. కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ యుఎన్ అనేది ఒక బాడీ, దానికి వీళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అండ్ దే ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్, ఎక్కడైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందనుకోండి, రెండు ఇంటర్నల్ గ్రూప్స్ కొట్టుకుంటున్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడడం, వాళ్ళకి వీళ్ళకి సయోధ్య కలిగేలా చేయడం, ఇవన్నీ అన్నమాట. సో ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడం, వీటన్నిటి కోసం వీళ్ళు యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే పొలిటికల్ మిషన్స్ కూడా అంతే. పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం లాయర్స్, సివిల్ సర్వెంట్స్ వీళ్ళందరినీ పంపిస్తుంది. టు బి ఎఫెక్టివ్ దే హ్యావ్ టు బి పుట్ ఆన్ ఎ సౌండ్ ఫైనాన్షియల్ బేసిస్. కానీ దానికి ఫండింగ్ ఉండాలి కదా. మనల్ని పంపించేస్తామంటే వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ చూసుకోవాలి. అది ఎఫెక్టివ్ అవ్వాలంటే దానికి ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఈ ఫండింగ్ ఎవరిస్తారు? యుఎన్ మెంబర్ నేషన్సే ఇవ్వాలి. బేసికల్ గా యునైటెడ్ నేషన్స్ లో మీకు 6 ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఏంటంటే యుఎన్జిఏ, యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ, యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రధాన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీని కాపాడడం అనేది యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రధాన ఆబ్జెక్టివ్. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో 15 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటారు. 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్, 10 నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్. ఈ 15 కంట్రీస్ కలిసి ఎప్పుడు కావాలన్నా సమావేశం అవ్వచ్చు. సమావేశం అయినప్పుడు రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటారు. వీళ్ళు తీసుకున్న రెజల్యూషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ద కంట్రీస్, లీగల్లీ బైండింగ్. ఎవరైనా సరే వీళ్ళ ఒప్పందాలను కానీ వీళ్ళ తీర్మానాలను కానీ పాటించకపోతే, పాటించకపోతే శాంక్షన్స్ విధించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఆ కంట్రీస్ కి ఆంక్షలు, కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించే, ఫైనాన్షియల్ గా కానీ లేకపోతే రకరకాలుగా ఇబ్బంది కలిగించే కొన్ని పనిష్మెంట్స్, పెనాల్టీస్ తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. వేరాజ్ యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ
లో మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ ఉంటాయి, ఆల్ కంట్రీస్ ఉంటాయి, మొత్తం 190+ కంట్రీస్ ఇందులో మెంబర్షిప్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ డెమోక్రాటిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే దీంట్లో ఏ తీర్మానం చేయాలంటే అన్ని దేశాలకు కూడా 1 vote పర్ కంట్రీ, ప్రతి దేశానికి ఒక ఓటు ఉంటుంది. పెద్ద దేశమైనా ఒక ఓటే ఉంటుంది, చిన్న దేశమైనా ఒక ఓటే ఉంటుంది. కానీ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్నవి 15 మెంబర్సే. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 190 పైగా దేశాలు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ 15 దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో కంపేర్డ్ టు యుఎన్ఎస్సి, యుఎన్జిఏ ఇస్ మోర్ డెమోక్రాటిక్. ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తుంది, అందరికీ సమానంగా ఓటు హక్కు కల్పిస్తుంది. సో యుఎన్జిఏలో కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నేషనల్ పీస్కి సంబంధించిన విషయాలు యుఎన్ఎస్సి చూసుకుంటే, అది కాకుండా మిగిలిన ఇష్యూస్ లైక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, పాండమిక్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అనే విషయంలో డిస్కషన్స్, తీర్మానాలు యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ చేస్తుంది. అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న ఈ 10 నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ని ఎంచుకోవడం, ఎలక్ట్ చేయడం కూడా యుఎన్జిఏ చేస్తుంది. ఓటింగ్ అనేది జనరల్ అసెంబ్లీలో జరుగుతుంది. అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ కి, రన్ చేయడానికి కాంట్రిబ్యూషన్స్, అందులో మెంబర్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా కొంత ఫండ్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఆ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది ఏ ఫార్ములాతో చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు, అది జరిగేలా చూసుకోవడం కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ యొక్క రోల్, రైట్? అయితే మీరు రెండింటిని చూసుకుంటే దిస్ లుక్స్ మోర్ పవర్ఫుల్, బట్ దిస్ లుక్స్ మోర్ డెమోక్రాటిక్. ఎందుకంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ యొక్క తీర్మానాలు బైండింగ్ కాదు, దే ఆర్ నాట్ లీగల్లీ బైండింగ్. వాళ్ళు ఇలా చెయ్యాలని చెప్తారు, కానీ అది చెయ్యకపోయినా మనం బైండ్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. అయితే ఏంటంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పిన, అందరూ అనుకున్న మాట వీళ్ళు ఫాలో అవ్వట్లేదు అనే అపప్రత వస్తుంది. అందువల్ల అందరూ ఫాలో అవుతారనే థింగే కానీ లీగల్ గా బైండ్ చేయడానికి అయితే యుఎన్జిఏ రెజల్యూషన్స్ కి పవర్ లేదు. ఇది ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ మిషన్స్, ఇన్ఫాక్ట్ సెక్యూరిటీ కోసం యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ పంపించేది యుఎన్ఎస్సి, రైట్? ఎందుకంటే అది సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నేషనల్ పీస్ కి సంబంధించింది. సో దాన్ని పంపించేది యుఎన్ఎస్సి అనమాట. ఇట్లా ఈ రెండింటికి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతాయి. The UN peacekeeping budget, a little over 8 billion, is a small fraction of 1.9 trillion military expenditure the governments made in 2019. 2019లో $1.9 trillion ఖర్చు పెట్టాయి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి. అయితే యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్ కోసం కావాల్సిందంతా జస్ట్ $8 billion. $8 billion మాత్రమే సరిపోతాయి. యట్ ఇట్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ఎ పాసిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. అయినప్పటికీ కూడా దీనికి సరిపోయినన్ని రిసోర్సెస్ ఇవ్వట్లేదు యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్ కి. పాసిటీ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్, అంటే చాలా తక్కువగా ఉండడం అనమాట. ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా ఉండాలని మనం పాసిటీ అంటాం, రైట్? సంథింగ్ వెరీ స్మాల్ అని అర్థం. దేర్ వాజ్ అన్ అవుట్స్టాండింగ్ అసెస్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ $1.7 billion ఫర్ పీస్ కీపింగ్ యాక్టివిటీస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో ఇంత అమౌంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది, రావాల్సింది వివిధ దేశాలు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇంకా కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు. సిమిలర్లీ దేర్ వాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ $711 million ఇన్ ద అసెస్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద జనరల్ బడ్జెట్. జనరల్ బడ్జెట్ కి ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో కూడా $711 million ఇంకా కంట్రీస్ ఇంకా కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్, డెవలప్మెంటల్ వర్క్ అండ్ బడ్జెట్స్ ఆఫ్ ద స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఈ దేశాలు చేసే వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మీద ఈ వర్క్ అంతా కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. వాలంటరీ అంటే తనంతట తానే. ఒకసారి ఆలోచన, ప్రతి దేశం కూడా నేషన్ ఫస్ట్ అనే యాటిట్యూడ్ లోకి వెళ్ళిపోయి మల్టీలేటరల్ ఆర్గనైజేషన్ కి సపోర్ట్ చేయడం మానేస్తే ఈ వర్క్ అంతా ఆగిపోతుంది. దెర్ ఆర్ కాల్స్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్. అయితే కంట్రీస్ ఎలాగో చేయట్లేదు కాబట్టి ప్రైవేట్ ని వచ్చి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాము అనడానికి కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు. కాల్స్ అంటే పిలుపునిస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ అరేంజ్మెంట్, కానీ అది వర్కౌట్ అవ్వదు, అది సాటిస్ఫాక్టరీ అరేంజ్మెంట్ కాదు అంటున్నారు. ఎందుకు? ద యుఎన్ ప్రొవైడ్స్ పబ్లిక్ గుడ్స్ in terms of peace and development, often in remote parts of the world. What is a public good? మీకు పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ లో, ఎకానమీలో నేర్చుకుంటారు పబ్లిక్ గుడ్స్, ప్రైవేట్ గుడ్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ గుడ్ అండ్ ప్రైవేట్ గుడ్? చూడండి, ప్రైవేట్ గుడ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ అథారిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ బై ఎ షర్ట్, దట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ గుడ్. యూ బాట్ ఇట్, యూ పెయిడ్ సమ్ మనీ అండ్ యూ బాట్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ ఆఫ్ యూజ్. అది నువ్వు ఒక్కడవే వాడుకుంటావు. వేరే యాజ్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ లేస్ ఎ రోడ్, గవర్నమెంట్ ఒక రోడ్డు వేసింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎ పబ్లిక్ గుడ్ బికాస్ ఎవ్రీబడి యూజెస్ ఇట్. అది అందరూ వాడతారు. ఎవరు, యూ కెనాట్ రెస్ట్రిక్ట్, రైట్? మీరు వాడకూడదు, మీరు వాడాలి అని చెప్పడానికి లేదు. డిఫెన్స్ కోసం గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టింది అనుకోండి, దట్ అగైన్ బికమ్స్ పబ్లిక్ గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ,
నాట్ ఫర్ ఏ సింగిల్ పర్సన్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ గవర్నమెంట్స్. ప్రైవేట్ గుడ్స్ ఎవరికి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు, బట్ వాట్ అబౌట్ పబ్లిక్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ నాట్ వన్ పర్సన్ ఎలోన్? అలాంటి వాటిని పబ్లిక్ గుడ్స్ అంటారు. పబ్లిక్ గుడ్స్ కి సపోర్ట్ చేయడం కోసం వీ నీడ్ గవర్నమెంట్స్. అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ పబ్లిక్ గుడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ప్రపంచ శాంతి, ప్రపంచ డెవలప్మెంట్ అది ఏ ఒక్కరికి ఉపయోగపడేది కాదు, ప్రపంచం అందరికీ ఉపయోగపడేది. అందుకని పబ్లిక్ గుడ్స్ అంటాం. ఆఫెన్ ఇన్ ద రిమోట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లో, మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా చేస్తుంది. దేర్ మే నాట్ బి ఇనఫ్ ఎపిటైట్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కార్పొరేషన్స్. ఎందుకంటే దీంట్లో బెనిఫిట్స్ ఏమి రావు, ఫైనాన్షియల్ గా ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. అందుకని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవచ్చు, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూపవు. ఎపిటైట్ అంటే ఆకలి, హంగర్. వాళ్ళకి దే విల్ హ్యావ్ ఎపిటైట్ ఫర్ మనీ, రైట్? ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేసరికి. సో దే విల్ నాట్ షో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్. ద యుఎన్ రిమైన్స్ అన్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ బాడీ. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ బాడీగానే ఉంది. ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ మెంబర్స్ ఇన్ దిస్. ఓన్లీ గవర్నమెంట్స్ మాత్రమే ఇందులో మెంబర్స్ గా ఉన్నారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్సే వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి తప్పితే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి వర్కౌట్ కాదు. వాళ్ళెవ్వరు కూడా, వాళ్ళకి ఎపిటైట్ కూడా ఉండకపోవచ్చు అంటున్నారు. మోస్ట్ వరల్డ్ లీడర్స్ స్పోక్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. మెజారిటీ వరల్డ్ లీడర్స్ వాళ్ళ యొక్క స్పీచెస్ లో క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడారు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ మెన్షన్ దట్ చైనాస్ ఎమిషన్స్ ఆర్ నియర్లీ ట్వైస్ ఆఫ్ దోస్ దట్ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ డిస్పైట్ ఇట్స్ విత్డ్రావల్ ఫ్రమ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ద యుఎస్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్స్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ బై మోర్ దాన్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ట్రంప్ ఏమంటాడు? చైనా యొక్క ఎమిషన్స్ అనేవి యుఎస్ ఎమిషన్స్ కంటే నియర్లీ ట్వైస్, ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ డిస్పైట్ ఇట్స్ విత్డ్రావల్ ఫ్రమ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత యుఎస్ విత్డ్రా అయింది. ప్యారిస్ అకార్డ్ నుంచి, క్లైమేట్ చేంజ్ కి సంబంధించిన ప్యారిస్ అకార్డ్ నుంచి విత్డ్రా అయింది. అయినప్పటికీ కూడా అమెరికా తన కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని చాలా వరకు తగ్గించుకుంది, బై మోర్ దాన్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రెసిడెంట్ షీ సెడ్ దట్ ఆఫ్టర్ పీకింగ్ ఎమిషన్స్ బై 2030కి చైనా యొక్క ఎమిషన్స్ అనేవి మాక్సిమం పీక్ అవుతాయి. చైనా విల్ అచీవ్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ బిఫోర్ 2060 టైంకి కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అచీవ్ చేస్తాము. కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎంత అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కార్బన్, ఎంత ఎమిట్ చేస్తున్నాం, రెండు కూడా ఈక్వల్ అయిపోవడం. ఒకవైపు నుంచి మనం ఎమిషన్స్ చేస్తూ ఇంకో వైపు నుంచి కార్బన్ ని అంటే బై డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనం వాతావరణం నుంచి తీసేయగలుగుతుంటే దెన్ యూఆర్ అచీవింగ్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ. ఓవరాల్ గా న్యూట్రల్ అయినట్టు. 2060 కల్లా ఓవరాల్ గా నెట్ ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ చైనా అనేవి 0 ఉంటాయి అనేది ఆయన ఉద్దేశం. President Macron said that he was determined to see the EU agree on a target of achieving carbon neutrality by 2050. 2050 కల్లా కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అచీవ్ చేసేలాగా నేను చూస్తాను, నేను డిటర్మైన్డ్ గా ఉన్నాను, యూరోపియన్ యూనియన్ అంతా అలా చేసేలా చూస్తామని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు. ఒక పక్క ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ మేడ్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ రెఫరెన్స్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. తెలిసిందే కదా, ఈయన అవకాశం వస్తే వీళ్ళు ఇదే మాట్లాడతారు, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గురించి. సో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ హూ ఇస్ ఇమ్రాన్ ఖాన్. దో దిస్ ఇస్ కస్టమరీ ఫర్ పాకిస్తానీ లీడర్స్, అది కస్టమరీ ఎప్పుడు చేసేదే. హీ బ్రాట్ ఎ పర్టికులర్లీ అన్సివిల్ టోన్ టు దిస్ డిస్కోర్స్. డిస్కోర్స్ అంటే ఒక రిటర్న్ ఆర్ వెర్బల్ స్పీచ్ని కానీ మనం ఒక మాట్లాడేదాన్ని డిస్కోర్స్ అంటాం. అన్సివిల్ అంటే ఇంపొలైట్, డిస్కర్టియస్, కర్టసీ లేకుండా కొంచెం ఇంపొలైట్ గా మాట్లాడాడు ఆయన. Meanwhile, his country has slid to 134th rank in the UN SDG rank index. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇండెక్స్ లో 134వ ర్యాంక్ కి పాకిస్తాన్ పడిపోయింది. ద లోయెస్ట్ ఫర్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద సౌత్ ఏషియా. సౌత్ ఏషియాలో ఇదే లోయెస్ట్. చివరిగా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమన్నారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ ఫోకస్డ్ ఆన్ యుఎన్ రిఫార్మ్స్. ఈయన యుఎన్ రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. యునైటెడ్ నేషన్స్ 1945లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అప్పటికి ఇప్పటికీ ప్రపంచం మారిపోయింది. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ మోర్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ పవర్ఫుల్, దెర్ ఆర్ మోర్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇండియా, జపాన్, బ్రెజిల్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ కూడా పెద్దవయ్యాయి. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ. సో వీటికి సరైన సముచిత స్థానం కల్పించాలి, రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఈ 5 కంట్రీసే కాదు, ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని రకరకాలుగా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఇండియాస్ కంట్రిబ్యూషన్ టు ద యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఫర్ విచ్ వీ కెన్ బి జస్ట్లీ ప్రౌడ్. అండ్ ఆయన యుఎన్ రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఇండియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్, ఇందాకే మాట్లాడాం. పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ కూడా ఇండియా చాలా మందిని, ఇండియా ఫోర్సెస్ ని పంపించింది. అండ్ వీ కెన్ బి జస్ట్లీ ప్రౌడ్. జస్ట్లీ అంటే న్యాయంగా,
జస్ట్ అని కాదు, జస్ట్ అంటే ఫెయిర్, న్యాయంగా అని అర్థం. నిజంగానే మనం దాన్ని చూసి గర్వపడవచ్చు. అండ్ వీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇట్. సో ఇవన్నీ కూడా నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడడం జరిగింది. వాట్ డస్ ద యుఎన్ బ్రింగ్ టు ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్? డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి యునైటెడ్ నేషన్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఏం తీసుకొస్తుంది? ఇట్ గివ్స్ దెమ్ గ్రేటర్ పొలిటికల్ స్పేస్. వాళ్ళు మాట్లాడడానికి స్పేస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అదర్వైజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీసే ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాయి. యునైటెడ్ నేషన్స్ వల్ల ఒక ఫోరం దొరుకుతుంది, వాళ్ళు మాట్లాడొచ్చు, వాళ్ళ యొక్క ఇష్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది. వీ నీడ్ టు సపోర్ట్ రిఫార్మ్, నాట్ ఓన్లీ టు ఎక్స్పాండ్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, బట్ ఆల్సో టు రీవైటలైజ్ ద రోల్ ఆఫ్ జనరల్ అసెంబ్లీ. రెండు రకాలుగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి. ఒకటి, పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఇన్ ద యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ని పెంచాలి. రెండవది, యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీని రీవైటలైజ్ చేయాలి. రీవైటలైజ్ అంటే రీఇన్విగోరేట్, దాన్ని ఇంకొంచెం దానికి లైఫ్ ఇవ్వాలి, దానికి ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. యుఎన్ఎస్సి ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ యుఎన్జిఏ. చెప్పాను మీకు, యుఎన్జిఏ యొక్క తీర్మానాలు బైండింగ్ కాదు. సో కాబట్టి రిజల్యూషన్ చేసినా సరే అది ఫాలో అవ్వకపోయినా చేయడానికి ఏమీ లేదు. వెరాజ్ యుఎన్ఎస్సి రెజల్యూషన్స్ ఆర్ బైండింగ్. వాళ్ళు రెజల్యూషన్ చేస్తే, తీర్మానం చేస్తే ఏ విషయంలోనైనా ఆ దేశాలన్నీ లీగల్ గా బౌండ్ అవుతాయి, చెయ్యాలి. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యుఎన్జిఏ అండ్ యుఎన్ఎస్సి. యుఎన్జిఏ కూడా పవర్ పెంచాలి అని చెప్పి ఒక ఉద్దేశం, దానికి లైఫ్ ఇవ్వాలి, రీఇన్విగరేట్ చేయాలి. అందుకే యుఎన్ లో ఎన్ని ఆర్గన్స్ ఉన్నా యుఎన్ఎస్సిఏ ఎప్పుడు ఇట్ హాక్స్ ది లైమ్ లైట్ అంతా అదే తీసుకుంటుంది, అదే ఫోకస్ లోకి వెళ్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్. దీనికి ఆ పవర్ లేకపోవడం వల్ల ఇది వెనకబడుతుంది. దీనికి పవర్ ఇవ్వాలి, రీఇన్విగరేట్ చేయాలి అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ద రిట్రీట్ ఫ్రమ్ మల్టీలేటరలిజం వుడ్ అండర్మైన్ ద యుఎన్స్ కెపాసిటీ టు ఫేస్ డైవర్స్ ఛాలెంజెస్. ఈ మల్టీలేటరలిజం నుంచి వెనక్కి వెళ్ళడం ఏదైతే ఉందో, వివిధ దేశాలు ఏవైతే చేస్తున్నాయో మల్టీలేటరలిజం నుంచి వెనక్కి వెళ్తున్న ఈ లక్షణాలు, నేషన్ ఫస్ట్ అనే ఆలోచన ధోరణి ఏదైతే ఉందో, దట్ వుడ్ అండర్మైన్ అంటే లెసన్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్, ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ ఎరోడ్ ది బేస్ ఆఫ్ అని చెప్పి అనొచ్చు. ఎరోడ్ అంటే కోతకి గురి చేయడం, బేస్ అంటే ఫౌండేషన్ అని. యుఎన్స్ కెపాసిటీ టు ఫేస్ డైవర్స్ ఛాలెంజెస్, ఒక భిన్నమైన, అన్ని ఛాలెంజెస్ ఒకేలా ఉండవు కదా. ఒకవైపు వారు, ఒకవైపు ఫెమీన్, ఒకవైపు ఏమో ఆకలి చావులు, ఒకవైపు పాండమిక్, ఇవన్నీ డైవర్స్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేని ఛాలెంజెస్. ఇలాంటి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి యునైటెడ్ నేషన్స్ కి అవసరమైన కెపాసిటీని తగ్గించేస్తాయి. ఎందుకు? నేషన్ ఫస్ట్, వై షుడ్ ఐ కాంట్రిబ్యూట్ టు అన్ ఇంటర్నేషనల్ బాడీ? ఐ వాంట్ టు కేర్ అబౌట్ అమెరికా, ఐ వాంట్ టు కేర్ అబౌట్ చైనా. నా దేశం కోసం నేను చూసుకుంటా, ప్రపంచ దేశాల కోసం నేను ఎందుకు ఫండింగ్ ఇవ్వాలి అని ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచన ధోరణిలోకి వెళ్తే, ఐ స్పోక్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్. అవి కాక ఇంకా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ దేశం కోసం వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటూ ఈ ఇంటర్నేషనల్ బాడీకి సపోర్ట్ చేయడం మానేసే కొద్దీ ఇట్ విల్ లూజ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ఫైట్. ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ కోసం ఫైట్ చేసే దాని స్ట్రెంగ్త్ ని కోల్పోతుంది అనేది మాట్లాడుతున్నాం అన్నట్టు. So that's about this article. So if you want to join my courses, English gani, your polity gani, economy gani, or UPS Infinity gani, this is my number. You can call me directly. ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే నాకు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసి మీరు అడగొచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ మై నెంబర్ డైరెక్ట్లీ. కాల్ మీ అప్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ కోర్స్, బ్యాంక్, ఎస్ఎస్సి, రైల్వే, యూపీఎస్సి, ఇంగ్లీష్, ఎకానమీ, ఇండివిజువల్ కోర్స్ కానీ ఫుల్ కోర్స్ కానీ, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు, జనరల్ సబ్జెక్ట్ డౌట్స్ అన్నట్లా జాయిన్ అవుదాం. కోర్సెస్ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ మీ అప్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ అండ్ గెట్ యువర్ డౌట్స్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.